नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गया पीरियड में आपणे चर्चा करी थी सादा वर्तमान काळनु एक्टिव अने पेसिव अने ए सादा वर्तमान काळ में आपणे हकार वाक्यनु एक्टिव मांथी पेसिव करता शीखाता। आज विद्यार्थीओ आपणे सादा वर्तमान काळनु नकार वाक्यनु एक्टिव मांथी पेसिव करवानुं छे। तो नकार वाक्यनु ज्यारे एक्टिव मांथी पेसिव करीए एटले पहेला एक्टिव वॉइसनी वाक्य रचनानो अभ्यास करी कि सादा वर्तमान काळनु एक्टिव वाक्य केवी रीते लखाय। तो एक्टिव वाक्य में हमेशा पहेला कर्ता आवे। आ कर्ता मूक्या पछी कर्ता तरीके आई वी यू धे बहुवचन होय तो डू नॉट आवे। ही सी इट त्रीजो पुरुष एक वचन होय तो डज नॉट आवे। सादा वर्तमान काल में नकार वाक्य में खास याद राखवानुं बेटा, कारण के आपणे काळ परिवर्तन पूछाय, काळ परिवर्तन त्यारे आपणे आ डू नॉट अने डज नॉट क्या आवी खास याद होवुं जोईए। ज्यारे कर्ता तरीके आई वी यू धे बहुवचन होय तो डू नॉट आवे अने ज्यारे कर्ता तरीके ही सी इट त्रीजो पुरुष एक वचन होय तो डज नॉट आवे। डू नॉट अने डज नॉट आवे एटले फरजियात रीते अहींया क्रियापदनुं जे छे ए मूळ रूप ज मूकवुं पड़े। अहींया क्रियापदनुं मूळ रूप अने विद्यार्थीओ मित्र तमने बधाने ख्याल छे कि क्रियापदना मूळ रूप पछी हमेशा कर्म आवे ने कर्म मूक्या पछी हमेशा अन्य शब्द आवे। हवे आ रीते तमने एक्टिव वाक्य आपेलुं होय, हवे एनुं आपणे पेसिव में रूपांतर करवुं छे। तो नियम प्रमाणे कर्म जे छे ए हमेशा आगळ आवे। कर्म तरीके आय होय तो एम लेवुं पड़े, कर्म एक वचन होय तो इज लेवुं पड़े, कर्म बहुवचन होय तो आर लेवुं पड़े। एक्टिव वाक्य नकार होय एटले पेसिव वाक्य नकार ज करवुं पड़े। एक्टिव वाक्य नकार होय एटले पेसिव वाक्य नकार करवुं पड़े, एटले नॉट शब्द फरजियात लेवानो। पछी जे क्रियापदनुं मूळरूप तमने एक्टिव वाक्य में आपेलुं होय ई क्रियापदना मूळरूप ने तमारे भूतकृदंतना रूप में फेरववानुं। आ भूतकृदंतनुं रूप मूक्या पछी जे कोई अन्य शब्द आपेला होय अन्य शब्द मूकवाना अने त्यारबाद प्रीपोजिशन बाय लई कर्म विभक्ति अथवा नाम करवानुं। आ आपणे चर्चा करी कि सादा वर्तमान काळनुं एक्टिव वाक्य कई रीते लखाय अने पेसिव वाक्य कई रीते लखाय। हवे आ वाक्य रचना ने ध्यान में राखीने आपणे अंग्रेजी वाक्य लखीए। अहींया हूँ एक्टिव वाक्य पहला लखूँ छूँ। आ एक्टिव वाक्य जेमां यू कर्ता तरीके लऊँ छूँ। आ यू साथे डू नॉट शब्द आवशे, अहींया डू नॉट शब्द प्रयोग करूँ। अहींया गाइड क्रियापद लऊँ छूँ। आ गाइड क्रियापद लीधुं। अहींया कर्म तरीके हूँ मी शब्द लऊँ छूँ। आ मी छे ई कर्म छे, आ मी कर्म लीधुं। इन माय स्टडी ई अन्य शब्द प्रयोग करूँ। आ इन माय स्टडी में अन्य शब्द प्रयोग कर नाखो, अन्य शब्द तरीके इन माय स्टडी। हवे आ वाक्यनु हूँ पेसिव करूँ छूँ। आ वाक्यनु मारू वाला विद्यार्थी मित्रों हूँ अहींया पेसिव करूँ छूँ। तो अहींया मी आपेलुं छे एने हूँ आगळ लई आवुं एटले आई थाय। आई साथे एम आवशे, आ एम मूक्युं। नकार वाक्य छे एटले नॉट, आ नॉट मूक्युं। हवे अहींया मने गाइड आप्युं छे एनी पाछळ डी मूकी दईश एटले गाइडेड ई भूतकृदंतनो रूप थई गयो। अहींया अन्य शब्द मने इन माय स्टडी आपेलुं छे तो अहींया हूँ इन माय स्टडी शब्द प्रयोग करीश। इन माय स्टडी प्रीपोजिशन बाय अने यूनी कर्म विभक्ति यूज लईश आयु। आ नकार वाक्य रचना। बीजું उदाहरण आपणे जोईए। एक्टिव वाक्य लखूँ हूँ बीजा उदाहरण में। सी करता लऊँ छूँ। सी साथे डज नॉट आवशे एटले डज नॉट शब्द प्रयोग करूँ छूँ। सी डज नॉट। पछी अहींया अरेंज क्रियापद लऊँ छूँ। आ अरेंज कर्म तरीके ऑल ध बुक्स लऊँ छूँ। ऑल ध बुक्स। सी डज नॉट अरेंज ऑल ध बुक्स। ने अहींया लखूँ छूँ अन्य शब्द तरीके इन अने पछी ध लाइब्रेरी पूर्ण विरामनी निशानी। अहींया मैं कर्म तरीके ऑल ध बुक शब्द प्रयोग करेलो छे। आ कर्म छे। क्रियापद पछी जे कोई वस्तु आपेली होय ई मोटा भागे कर्म ज होय। हवे अहींया हूँ
પેસિવ વાક્ય આપેલું, એક્ટિવ આપેલું છે એનું હું પેસિવ કરું છું. ઓલ ધ બુક્સ એ મને કર્મ આપેલું છે એટલે અહીંયા ઓલ ધ બુક્સ શબ્દ પ્રયોગ કરું. આ ઓલ ધ બુક્સ બહુવચન છે કર્મ એટલે આર. એક્ટિવ વાક્ય નકાર છે એટલે નોટ મૂકવાનું, આ નોટ. અને અરેન્જ જે ક્રિયાપદ આપેલું છે એની પાછળ ડી મૂકી દો એટલે અરેન્જડ. એ ભૂતકૃદંતનું રૂપ થઈ ગયું. પછી અન્ય શબ્દ તરીકે ઇન ધ લાઇબ્રેરી શબ્દ આપેલું છે એટલે આ ઇન ધ લાઇબ્રેરી શબ્દ થઈ ગયું. અને પ્રિપોઝિશન બાય લઈ અને સીનું હર કરી નાખ્યું, આ બાય હર. આ રીતે મારા વાલા દીકરાઓ ધ્યાન રાખવાનું, એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરતી વખતે કોઈ દિવસ નિયમમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. જે રીતે આપણે સાદા વર્તમાન કાળની હકાર વાક્ય રચનાનું એક્ટિવમાંથી પેસિવ કર્યું, એવી જ રીતે નકાર વાક્યનું એક્ટિવમાંથી પેસિવ થાય. પણ તફાવત શું? તફાવત એક જ વસ્તુનું આવે કે નકાર વાક્યમાં તમારે નોટ શબ્દ મૂકવાનું આવે. બાકી બધી જ વસ્તુઓ સાદા વર્તમાન કાળના હકારની જેમ જ પેસિવ નકારનું થાય. કોઈ વધારે તફાવત નથી. આપણે તેમ છતાંય ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ત્રીજા ઉદાહરણની ચર્ચા કરીએ. અહીંયા હું ધે શબ્દ પ્રયોગ કરું, અહીંયા ડુ નોટ શબ્દ પ્રયોગ કરું, ધે ડુ નોટ. અહીંયા કમ્પ્લીટ ક્રિયાપદ લઉં, અહીંયા કમ્પ્લીટ, ધે ડુ નોટ કમ્પ્લીટ. અને અહીંયા હું ધેયર હોમવર્ક કર્મ લઉં છું, હોમવર્ક, ધેયર હોમવર્ક. ને અહીંયા રેગ્યુલરલી એ અન્ય શબ્દ તરીકે લઉં છું, રેગ્યુલરલી. અહીંયા ધેયર હોમવર્ક એ કર્મ આપેલું છે, આ કર્મ આવી ગયું. હવે આને હું પેસિવમાં ફેરવું એટલે પહેલાં પેસિવમાં ફેરવવું એટલે પહેલાં કર્મને આગળ લઈ આવવાનું. એટલે ધેયર હોમવર્ક શબ્દ પ્રયોગ હું અહીંયા લખું, આ ધેયર હોમવર્ક. પછી એક વચનમાં આવે એટલે ઇઝ. નકાર વાક્ય એક્ટિવ એટલે પેસિવ નકાર એટલે નોટ. અહીંયા કમ્પ્લીટ શબ્દ આપેલું છે એનું કમ્પ્લીટેડ કરવાનું, આ કમ્પ્લીટેડ. રેગ્યુલરલી શબ્દ આપેલું છે એ અન્ય શબ્દ, આ રેગ્યુલરલી અન્ય શબ્દ મૂક્યું. બાય લઈ અને ધેનું મેં ધેમ કરી નાખ્યું, આ ધેમ. આ મારા વાલા દીકરાઓ તમારી સામે સાદા વર્તમાન કાળની નકાર વાક્યનું એક્ટિવમાંથી પેસિવ કેવી રીતે થાય એ તમને અહીંયા આપેલું છે. કે એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરતી વખતે કોઈ વધારે તફાવત નથી. ખાલી નોટ શબ્દ મૂકી દો, સહાયકારક ક્રિયાપદ એમ ઇઝ આર, પછી તમે નોટ શબ્દ મૂકી દો એટલે તમારે સાદા વર્તમાન કાળનું નકાર વાક્યનું પેસિવ થઈ જાય. હવે એવી જ રીતે મારા વાલા દીકરાઓ આપણે સાદા વર્તમાન કાળનું પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરતા શીખીએ. કે સાદા વર્તમાન કાળનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપેલ હોય તો એનું એક્ટિવમાંથી પેસિવ કેવી રીતે થાય એની આપણે ચર્ચા કરીએ. કે સાદા વર્તમાન કાળનું એક્ટિવમાંથી પેસિવ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો એમાં આપણે પહેલાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યની વાક્ય રચના જોઈએ. કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપેલું હોય તો એનું એક્ટિવ વાક્ય કઈ રીતે લખાય. સાદા વર્તમાન કાળનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો એનું એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય કઈ રીતે લખી શકાય. તો પહેલાં કર્તાને ધ્યાનમાં રાખીને ડુ અથવા ડઝ શબ્દ પ્રયોગ કરવાનો. આ ડુ અથવા ડઝ, આ ડુ અથવા ડઝ શબ્દ પ્રયોગ કર્યા પછી કર્તા મૂકવાનું આવે, આ કર્તા. ડુ અને ડઝ મૂક્યા પછી, કર્તા મૂક્યા પછી અહીંયા હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ લેવાનું. અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવશે, આ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. આ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂક્યા પછી હંમેશા કર્મ આવે, અને કર્મ મૂક્યા પછી હંમેશા અન્ય શબ્દ આવે અને પ્રશ્ન ચિહ્નની નિશાની આવે. આ સાદા વર્તમાન કાળનું એક્ટિવ વાક્ય રચનાનું પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું એક્ટિવ છે. હવે આ જ વાક્યનું આપણે પેસિવમાં રૂપાંતર કરીએ તો પેસિવમાં રૂપાંતર કઈ રીતે થાય. તો જે રીતે એક્ટિવવાળા વાક્યમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ પહેલાં આવે
એવી રીતે પેશિવ કરતી વખતે પણ કર્મને ધ્યાનમાં રાખીને સહાયકારક ક્રિયાપદ પહેલાં લખવાનું. આ કર્મને ધ્યાનમાં રાખીને સહાયકારક ક્રિયાપદ લખાઈ ગયા પછી કર્મ લેવાનું. આ કર્મ લેવાઈ ગયું. કર્મ લેવાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આપેલું છે એનું આપણે ભૂતકૃદંતનું રૂપ મૂકવાનું. એટલે અહીંયા ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ મૂકીશું. આ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ મૂક્યા પછી અન્ય શબ્દ અને પ્રિપોઝિશન બાય લેવાનું. પ્રિપોઝિશન બાય લીધા પછી કર્તા વિભક્તિને કર્મ વિભક્તિમાં ફેરવવાનું અને નામ આપેલું હોય તો નામનું નામ અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થચિહ્નની નિશાની. આ રીતે એક્ટિવ અને પેસિવની વાક્ય રચના, પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું એક્ટિવ અને પેસિવ કેવી રીતે લખાય એ આ વાક્ય રચનાને ધ્યાનમાં રાખીને લખાય. આપણે ઉદાહરણ જોઈએ કે એક્ટિવ અને પેસિવનું ઉદાહરણ જોતા જઈએ તો પહેલાં એક્ટિવ વાક્ય હું લખું. અહીંયા આ એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય હું લખું છું, જેમાં હું ક્રિયાપદ એટલે સહાયકારક ક્રિયાપદ પહેલાં ડઝ લઈશ અને અહીંયા કર્તા તરીકે હું સી મૂકીશ. ડઝ સી. આ મેં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય લેવું છે એટલે પહેલાં મારે અહીંયા કર્તાને ધ્યાનમાં રાખીને ડઝ શબ્દ મૂક્યું. આ ડઝ શબ્દ મૂકી દીધું. અહીંયા હું પ્રિપેર ક્રિયાપદ લઉં. પ્રિપેર એટલે તૈયાર કરવું. આ પ્રિપેર શબ્દ પ્રયોગ કર્યો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. કર્મ તરીકે હું ડિલિશિયસ લઉં. ડિલિશિયસ એટલે સ્વાદિષ્ટ. ડિશિસ એટલે વાનગીઓ. આ ડિશિસ એટલે વાનગીઓ. અને અહીંયા એવરીડે શબ્દ પ્રયોગ કરવો. આ એવરીડે પ્રશ્નાર્થચિહ્નની નિશાની. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં વાક્ય રચનાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય લખેલું છે. પ્રશ્નાર્થ વાક્યની વાક્ય રચના. અહીંયા ડઝ આવ્યું, અહીંયા કર્તા સી આવ્યું, ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ પ્રિપેર આવ્યું, કર્મ ડિલિશિયસ ડિશિસ આવ્યું, અન્ય શબ્દ તરીકે એવરીડે શબ્દ લીધું, અહીંયા કર્મ. હવે હું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય શીખવાડું છું મારે વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે અહીંયા તમે જો મેં ડઝ ઢાંકી દીધું. આ ડઝ શબ્દ ઢાંકી દીધો એટલે તમે જોઈ શકો છો કે સી પ્રિપેર ડિલિશિયસ ડિશિસ. તો આ સાદા વર્તમાન કાળનું હકાર વાક્ય થઈ ગયું. આ સાદા વર્તમાન કાળનું હકાર વાક્ય થઈ ગયું. હવે સાદા વર્તમાન કાળનું હકાર વાક્ય થયું તો આપણે હકારનું પેશિવ કરીએ તો કર્મ ડિલિશિયસ ડિશિસ બહુવચન છે. સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ. તો હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે કર્મ બહુવચન છે એટલે હવે અહીંયા આપણે ડઝની જગ્યાએ આર જે છે એ લઈ લેવાનું. આ ડઝની જગ્યાએ આર લીધું આપણે. હવે અહીંયા આપણને ડિલિશિયસ ડિશિસ શબ્દ પ્રયોગ જે આપેલું છે આ ડિલિશિયસ ડિશિસ શબ્દ પ્રયોગ કર્યું. આ ડિલિશિયસ ડિશિસ એટલે વાનગીઓ. હવે અહીંયા પ્રિપેર શબ્દ આપેલું છે એની પાછળ ડી મૂકી દઉં એટલે પ્રિપેર્ડ થઈ ગયું. અહીંયા એવરીડે અન્ય શબ્દ આપેલું છે એટલે અહીંયા હું એવરીડે શબ્દ પ્રયોગ કરું. આ એવરીડે અને બાય કરી અને સીનું હર કરી નાખવું અને પ્રશ્નાર્થચિહ્નની નિશાની. જો સાદા વર્તમાન કાળના હકાર વાક્યનું જે રીતે એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરતા હતા એવી જ રીતે આપણે સાદા વર્તમાન કાળનું પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું પેસિવ કરવાનું. પરંતુ ફેર એટલો છે કે આમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ આવી છે. બાકી કોઈ ફેર ન પડે, કોઈ પ્રકારનો ફેર ન પડે મારા દીકરાઓ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ દીકરાઓ. આ તો એક ઉદાહરણ આપ્યું, આપણે 3 ઉદાહરણ જોવાના છે. બીજું ઉદાહરણ, આ ઉદાહરણ નંબર 1. હવે ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈએ. એક્ટિવ વાક્ય રચના. પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું એક્ટિવ વાક્ય રચનાની ચર્ચા કરીએ. અહીંયા જે છે ડુ લવ. અહીંયા ધ શોપકીપર્સ શબ્દ પ્રયોગ બહુવચનમાં લઉં. શોપ કીપર્સ બહુવચન દુકાનદારો. ડુ ધ શોપકીપર્સ. સેલ એટલે વહેંચવું.
ઓલ ધ ટોયસ. શું દુકાનદારે બધા રમકડા વેચે છે? ઓલ ધ ટોયસ એ કર્મ આપેલું છે. હવે તમે જુઓ તો અહીંથી હું ડુ કાઢી નાખું. ધ શોપકીપર સેલ ઓલ ધ ટોયસ. આ થઈ ગયું સાદા વર્તમાન કાળનું હકાર વાક્ય. હવે આને આપણે પેશિવમાં ફેરવીએ. એટલે ઓલ ધ ટોયસ કર્મ બહુવચન છે એટલે પેલા આર લેવાનું. આર લીધા પછી ઓલ ધ ટોયસ શબ્દ પ્રયોગ કરવાનો. આ ઓલ ધ ટોયસ પછી સેલ શબ્દ ક્રિયાપદ આપેલું છે એનું ભૂતકૃદનનું રૂપ સોલ્ડ કરી નાખવાનું. આ સોલ્ડ ને અન્ય શબ્દ તરીકે કાંઈ આપ્યું નથી એટલે બાય લઈ લેવાનું. બાય લીધા પછી બાય ધ શોપકીપર શબ્દ પ્રયોગ કરી નાખવાનું. આ શોપકીપર્સ અને પ્રશ્ન ચિહ્ન નિશાન. બરાબર. હજી ઉદાહરણ જોઈએ. કોઈ ફેરફાર નથી બેટા. આમાં શબ્દોની રમત છે, સહાયકારક ક્રિયાપદની રમત છે. જો હકાર વાક્ય હતું એટલે કર્મ પછી એમિઝાર આવે. નકાર વાક્ય હતું એટલે કર્મ પછી એમિઝાર મૂક્યા પછી નોટ મૂકવાનું. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલે સહાયકારક ક્રિયાપદ એમિઝાર આગળ આવે. બાકી કોઈ વસ્તુ તમારે ડિફિકલ્ટીવાળી નથી, મુશ્કેલીવાળી નથી, અઘરી નથી, બધું સહેલું છે. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. આ એક્ટિવ વાક્યની ચર્ચા કરીએ. આ એક્ટિવ વાક્ય. અહીંયા હું ડઝ શબ્દ પ્રયોગ કરું. અહીંયા હું રાજુ શબ્દ પ્રયોગ કરું. ડઝ રાજુ. અહીંયા ડિપોઝિટ શબ્દ પ્રયોગ કરું. ડિપોઝિટ એટલે જમા કરાવવા. આ ડિપોઝિટ જમા કરાવવા. મની એટલે પૈસા. ઇન ધ બેંક શબ્દ પ્રયોગ કરું. આ ઇન ધ બેંક પ્રશ્ન ચિહ્નની નિશાની. આ પ્રશ્ન ચિહ્નની નિશાની. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો રાજુ ડિપોઝિટ્સ મની ઇન ધ બેંક. તો મની કર્મ એક વચન છે. મની હંમેશા એક વચનમાં જ આવે. તો અહીંયા પહેલાં ઇઝ લેવાનું, પછી મની શબ્દ લેવાનું. આ મની પછી ડિપોઝિટ શબ્દ આપેલું છે. આ ડિપોઝિટ ને એની પાછળ ઈડી મૂકી દો એટલે ડિપોઝિટેડ. ઇન ધ બેંક એ અન્ય શબ્દ આપેલા છે. આ ઇન ધ બેંક અન્ય શબ્દ મૂકી દીધો. પછી અહીંયા બાય મૂકી અને રાજુ શબ્દ પ્રયોગ કર્યું. આ રાજુ પ્રશ્ન ચિહ્નની નિશાની. તો આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સાદા વર્તમાન કાળના નકાર વાક્યનું એક્ટિવમાંથી પેશિવ અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું એક્ટિવમાંથી પેશિવ કેવી રીતે થાય એની ચર્ચા કરેલી છે. આવતા પીરિયડમાં મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સાદા વર્તમાન કાળના પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં WH ક્વેશ્ચન વર્ડની ચર્ચા કરીશું કે WH ક્વેશ્ચન વર્ડનો ઉપયોગ સાદા વર્તમાન કાળના એક્ટિવ અને પેશિવમાં કેવી રીતે થાય એ આપણે આવતા પીરિયડમાં ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો.